गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ एप्रिल 12 तारीख शनिवार। आज दिन 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकईबा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम खबर पूर्ण है बीजेपी ड्रीम प्रोजेक्ट आज ओडिशा रे लागू है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कटक बालीजात्रा पड़िया अनुष्ठित स्वतंत्र कार्यक्रम में शुभारंभ कर केन्द्रमंत्री जेपी नड्डा। मंच में उपस्थित रही केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिडा, स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मालिंग, कटक सांसद भर्तृहरि महताब, केन्द्रापड़ा सांसद बैजयंत पंडा, जगत सिंह सांसद विभूत राय और स्थानीय विधायक माने उपस्थित रही सूचना रही। परवर्ती खबर अंत्योदय गृह योजना को नहीं और पानी प्रसंग को नहीं पंचायतीराज मंत्री रवीन नारायण नायक सूचना देते। से कहते जे 1 लाख हिताधिकारी मानकर तालिका कराଯାଇଛି एवं 2 मास मध्य तांकर जो वार्कड रही से वार्कड टी इश्यू करा। से आहरी मध्य कहते जे मानदंड पूर्ण करथिबा लोकंकु अंत्योदय गृह योजना अधीन घर दिज्व। से चलित वर्ष सरकार तरफ 1,60,000 हिताधिकारी योजना अधीन घर देवाई राज्य सरकार जहाँकि निष्पत्ति नहीं माननीय मंत्री जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर राज्य सरकार को पानी चिंता आहरी 21,300 नलकूप करने राज्य सरकार जहाँकि अनुमोदन करुँच सूचना रही। राज्य में बढ़ी जल संकट से पूर्व सरकार को दायी करछंती पंचायतीराज और पानीय जल विभाग मंत्री रवीन नारायण नायक। परवर्ती खबर यात्रापाटी विवाद को नहीं मालिकों को अग्रिम टंका फेराइछंती पीयूष त्रिपाठी। 2 यात्रापाटी मालिकों को टंका फेराइथिबा कथा जहाँकि पीयूष त्रिपाठी आज मीडिया सामने कहते। सूर्य मंदिर और सिंह बाहिनी मालिकों को अग्रिम टंका फेराइथिबार अपडेट होइछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे आयुष्मान भारत लागू होला परे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पूर्व सरकार को निशाना करी कहते जे जहाँ 24 वर्ष रे हेई पारानी एबे जाके हमरो ए नुआ सरकार जहाँकि डबल इंजिन सरकार 24 मिनिट रे ता सफल कर देचंती बोली माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज जहाँकि सूचना देचंती। परवर्ती खबर आज पुणी बढ़िला सुना रेट। 22 कैरेट सुनार मूल्य भुवनेश्वर मार्केट रे 10 ग्राम प्रति 1,850 टंका वृद्धि पाई, जहाँफल 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 87,450 टंका हो जाइछि एवं 24 कैरेट सुनार मूल्य 2,020 टंका वृद्धि पाई, जहाँफल 95,400 टंका हो जाइथिबार अपडेट होइछि। परवर्ती खबर आसंता 4 और 5 तारीख जाए राज्य में विभिन्न जिले में कालबैशाखी वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे ताती कौन परिवर्तन नहेले पाग ठंडा रहिबो बोली सूचना रही। आज राज्य में 25 जिले में कालबैशाखी हेबार संभावना रही। उपकूल सह उत्तर ओडिशार किछि स्थान में वर्षा सह 40 ରୁ 50 किमी बेगर पवन बहिबार आकलन कराଯାଇଛି, जहाँकि पाणीपाग केन्द्र तरफ एने सूचना दी जाइछि। आज और आसंता काली उपकूल ओडिशार कालबैशाखी प्रभाव रहिबो। सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गजपति, गंजाम जिले में आज जहाँकि घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही एवं 13 तारीख उपकूल ओडिशार केतेक जगह वर्षा हेबा बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तरफ जहाँकि सूचना दी जाइछि। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी 2% महंगा भत्ता डीए को वृद्धि कर जहाँकि राज्य सरकार तरफ 2% वृद्धि कर 2025 मसीह यह पिछला भाव मिलवा बेले चलित मास दरमार नगद आकार में मिल पार बोली सूचना रही। यह सहित पेनसनभोगी मानी टीए 2% वृद्धि होती से अनुरूप भाव एप्रिल मासर पेंशन सहित यह वर्धित टीए पाइपर। यह द्वारा प्राय 8 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी उपकृत हो पारे बोली सूचना रही। परवर्ती खबर टीम इंडिया पूर्वतन अधिनायक विराट कोहली ग्लोबल स्पोर्ट्स कंपनी पुमा सहित तांकर पार्टनरशिप शेष करने को जाउछंती। चलित आईपीएल सीजन रे एने घोषणा करिपारंते बोली संभावना रही। कोहली पुमा सहित 8 वर्ष पर 110 कोटी टंकार चुक्ति करथिले। तेबे यह शेष होगा जाउथबा बेले पुमा पक्षर दि जाइथिबा चुक्ति नवीकरण प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करिपारंते बोली किछि रिपोर्ट तरफ सूचना रही। परवर्ती खबर देशर सबुठारु बड़ बैंक एचडीएफसी तरफ जहाँकि यूपीआई संपर्क में एक बड़ अपडेट दि जाइछि। एने बैंक पक्षर सूचना दि जाइछि जे उपभोक्ता माने आज अर्थात एप्रिल 12 तारीख रु राति 2:30 रु सकाल 6:30 मध्य यूपीआई पेमेंट करें ना बोली एचडीएफसी बैंक तरफ जहाँकि सूचना दि जाइछि। जदि आपणकर बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक रही ताले आपने 4 घंटा पर्यंत यूपीआई सेवा पाइपर ना बोली सूचना दि जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରୁ କେଦାରନାଥ ଖୋଲିବ। ସେହିପରି ମେ 2 ତାରିଖରେ କେଦାରନାଥ ଖୋଲିବ। ଏହି ଦୁଇ ଧାମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଆଗରୁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରୁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେହି ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଟିର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଦ୍ରିନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେଦାରନାଥ ଧାମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ବିଶେଷ ପୂଜା ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 4ଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି 3ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରାଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏହି 4ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାମିଲନାଡୁରେ ଶାସକ ଡିଏମ୍କେକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନୂଆ ଗୋଟି ଚାଲନ କରିଛି। ଆଗାମୀ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ତାମିଲନାଡୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ସହିତ ବିଜେପି ଯାହାକି ମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଝି ଆକାଶରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ହଡନ୍ସନ୍ ନଦୀରେ ଏକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପାଇଲଟକୁ ମିଶାଇ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। 5 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାପା, ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ। ତା ସହିତ ହେଲିକପ୍ଟରର ଯେଉଁ ପାଇଲଟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 1134ଟି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, 41ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, 45ଟି ସରପଞ୍ଚ, 272ଟି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ 771ଟି ୱାର୍ଡରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଆୱାର୍ଡଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଦେଶର ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ତଥା ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର 2024 ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମାନଦଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନମିନେସନ ଓ ସୁପାରିଶ କରିବାର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଛି 31 ଜୁଲାଇ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏଯାଏଁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ଓପନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ ସେ ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାହାକି ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେହି ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ କିମ୍ବା 23 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ସେ ଫର୍ମଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି ସେ ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍କର ରହିଛି ସେ ୱାର୍କରଟି ଆସିଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 1,60,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି 2ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟି ପାଇପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆମର এই ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ
ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ CSC ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଇ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟି ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟି ମିଳିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଇ-KYCଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CSC ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଇ-KYC କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେଇ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟି ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।